अस कही करत दंडवत देखा, तुरंत उठे प्रभु हरष विशेषा। दीन वचन सुनि प्रभु मन भावा, भुज विशाल कही हृदय लगावा। अनुज सहित मिली ढीक बैठारी, बोले वचन भगत भय हारी। कहु लंकेश सहित परिवार, कुशल कुठाहर बास तुम्हार। खल मंडली बसु दिन राति, सखा धर्म निबरे कहीं भांति। मैं जानऊ तुम्हारे सब रीति, अति नय निपुण न भाव अनीति। बरु भल बास नरक करताता, दुष्ट संग जन दय विधाता। अब पद देखी कुशल रघुराया, जो तुम कीन्ही जानी पर दाया, जानी जन दाया। तब लगी कुशल न जीव कहू, सपन मन विश्राम। जब लगी भजत न राम, कहु शोक धाम तजी काम। तब लगी हृदय बसत खल नाना, लोभ मोह मच्छर मदमाना। जब लगी उर न बसत रघुनाथा, धरे चाप सायक कटि भाता। ममता तरुण उमा आधिहारी, राग द्वेष उल्लुक सुखकारी। तब लगी बसती जीव मन माही, जब लगी प्रभु प्रताप रवि नाही। अब मैं कुशल मिटे भय भारे, देखी राम पद कमल तुम्हारे। तुम कृपाल जा पर अनुकूला, तहे न व्याप त्रिविध भव शूला। मैं निश्चर अति अधम स्वभाव, शुभ आचरण कीन्हा नहीं काऊ। जा स्वरूप मुनि ध्यान न आवा, तही प्रभु हरषि हृदय मोहि लावा। अहोभाग्य मम अमित अति, राम कृपा सुख पुंज। देखियो नयन बिरंच शिव, सेव्य जुगल पद कंज। सुनो सखा निज कहु स्वभाव, जानो भूषुंडी शंभु गिरि जाऊ। जो नर होई चराचर द्रोही, आवे सभय शरण तकी मोही। तजी मद मोह कपट छल नाना, करो सद्य तय साधु समाना। जननी जनक बंधु सूत दारा, तनु धन भवन सूद परिवारा। सबके ममता त्याग बटोरी, मम पद मानहि बांध भरि डोरी। समदर्शी इच्छा कछु नाही, हर्ष शोक भय नहीं मन माही। अस सज्जन मम उर्वर कैसे, लोभी हृदय बसई धनु कैसे। जैसे तुम सरिके संत प्रिय मोरे, धरो देह नहीं आननी होरे। सगुन उपासक पर हित, निरति नीति दृढ़ नेम। ते नर प्राण समान मम, जिन्ह के द्विज पद प्रेम। सुनु लंकेश सकल गुण तोरे, ताते तुम अतिशय प्रिय मोरे। राम वचन सुनि बानर जूथा, सकल कहें जय कृपा बरूथा। सकल कहें जय कृपा बरूथा। सुनत विभीषण प्रभु के बानी, नहीं अघात श्रवणामत जानी। पद अम्बुज रही बारा, हृदय समातन प्रेम अपारा। सुनो देव सचराचर स्वामी, प्रणत पाल उरु अंतर जामी। उरु कछु प्रथम वासना रही, प्रभु पद प्रीति सरित सो बही। अब कृपाल निज भगति पावनी, देह सदा शिव मन भावनी। एवं मस्तु कही प्रभु रन धीरा, मागा तुरंत सिंधु करि नीरा। यद्यपि सखा तब इच्छा नाही, मोर दरसु अमक जगमाही। अस कही राम तिलक ते सारा, सुमन वृष्टि नभ भय अघारा भय अपार। रावण क्रोध अनिल निज, श्वास समीर प्रचंड। जरत विभीषण राखेऊ, दीनहु राजू अखंड। जो संपत्ति शिव रावण ही। प्रभु देखिले से एपरी कही दंडवत प्रणाम करुछंती। तेणु प्रभु अति आनंदरे तुरंत आसनରୁ उठी पड़िले। विभीषणकर विनम्र वचन प्रभुଙ୍କ मनକୁ अत्यंत ଭଲ ଲାଗିଲା। ସେ ବିଭୀଷଣକୁ ନିଜର ବିଶାଳ ଭୁଜରୁ ଉଠାଇ ହୃଦୟରେ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଲେ। ଅନୁଜ ଲକ୍ଷଣ ସହିତ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ତାଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ନିଜ ପାଖରେ ବସାଇଲେ ଏବଂ ନିଜର ଭକ୍ତ ଭୟହାରୀ ବଚନ କହିଲେ, ହେ ଲଙ୍କେଶ, ତୁମ ପରିବାରର ତଥା ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କର କୁଶଳ ସମାଚାର କୁହ। ତୁମ ନିବାସ ତ ଗୋଟିଏ ଖରାପ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ତୁମକୁ ଦିନରାତି ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କ ମଣ୍ଡଳରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼େ। ଏପରି ଅବସ୍ଥାରେ ହେ ସଖା, ତୁମର ଧର୍ମ କିପରି ନିର୍ବାହ ହେଉଛି? ମୁଁ ତୁମର ସବୁ ରୀତି ଅର୍ଥାତ୍ ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ଜାଣେ। ତୁମେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନୀତି ନିପୁଣ। ତୁମକୁ ଅନୀତି ଆଦୌ ସୁହାଏ ନାହିଁ।
हे हे ଭକ୍ତ, ନରକରେ ରହିବାର ଭଲ, ହେଲେ ବିଧାତା କେବେ ଦୁଷ୍ଟ ସଙ୍ଗ ନ ଦିଅନ୍ତୁ। ବିଭୀଷଣ କହିଲେ, ହେ ରଘୁନାଥ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ଚରଣ ଦର୍ଶନ କରି ମୁଁ କୁଶଳରେ ଅଛି, କାରଣ ଆପଣ ମୋତେ ନିଜ ସେବକମାନଙ୍କରେ ଦୟା କରିଛନ୍ତି। ଜୀବ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୋକର ଗୃହ ରୂପୀ କାମନା ଅର୍ଥ ବିଷୟ ଭୋଗକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇ ଶ୍ରୀରାମକୁ ନ ଭଜିଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା'ର ସ୍ୱପ୍ନରେ ବି କୁଶଳ ନାହିଁ କି ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହସ୍ତରେ ଧନୁର୍ବାଣ ଓ କଟିରେ ତୁଣୀୟ ଧାରଣ କରିଥିବା ଶ୍ରୀ ରଘୁନାଥ ହୃଦୟରେ ବିରାଜମାନ କରିନାହାନ୍ତି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋଭ, ମୋହ, ମାତ୍ସର୍ଯ୍ୟ, ମଦ ଓ ମାନ ଆଦି ଅନେକ ଦୁଷ୍ଟ ହୃଦୟରେ ନିବାସ କରି ରହିଥିବେ। ମମତ୍ୱ ହେଉଛି ଘୋର ଅନ୍ଧାର ରାତ୍ରି ପରି। ସେ ରାତ୍ରି ରାଗଦୋଷରୂପୀ ପେଚାମାନଙ୍କୁ ସୁଖ ଦେଇଥାଏ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତାପ ରୂପୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦିତ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ମମତ୍ୱ ରୂପୀ ରାତ୍ରି ଜୀବର ମନରେ ବସତି ସ୍ଥାପନ କରି ରହିଥାଏ। ହେ ଶ୍ରୀରାମ, ଆପଣଙ୍କ ଚରଣାବିନ୍ଦ ଦର୍ଶନ କରି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କୁଶଳରେ ଅଛି। ମୋର ବିରାଟ ଭୟ ଦୂର ହୋଇଯାଇଛି। ହେ କୃପାଳୁ, ଆପଣ ଯାହା ପ୍ରତି ଅନୁକୂଳ ହୁଅନ୍ତି, ତାକୁ ତ୍ରିବିଧ ଭବତାପ ବାଧା ଦିଏ ନାହିଁ। ମୁଁ ହେଉଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ ନୀଚ ସ୍ୱଭାବର ରାକ୍ଷସ। ମୁଁ କେବେ କୌଣସି ଶୁଭ ଆଚରଣ କରିନାହିଁ। ଯାହାଙ୍କର ରୂପ ମୁନିମାନଙ୍କ ଧ୍ୟାନରେ ବି ଆସେ ନାହିଁ, ସେହି ପ୍ରଭୁ ହର୍ଷିତ ହୋଇ ଆଜି ମୋତେ ହୃଦୟରେ ଲଗାଇଲେ। ହେ କୃପାପୁଞ୍ଜ ସୁଖଧାମ ଶ୍ରୀରାମ, ମୋର ଅସୀମ ସୌଭାଗ୍ୟ ଯେ ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମା ଓ ଶିବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେବିତ ଚରଣ ଯୁଗଳ ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ ଦର୍ଶନ କଲି। ଶ୍ରୀରାମ କହିଲେ, ହେ ସଖା, ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱଭାବ କଥା କହୁଛି ଶୁଣ। ମୋ ସ୍ୱଭାବ ବିଷୟରେ କାକଭୂଷୁଣ୍ଡି ଓ ଶିବ ପାର୍ବତୀ ଜାଣନ୍ତି। ଯେ ବ୍ୟକ୍ତି ସମଗ୍ର ଜଡ଼ଚେତନ ଜଗତର ଦ୍ରୋହୀ, ଯଦି ସେ ବି ଭୟଭୀତ ହୋଇ ମୋର ଶରଣ ନେବାକୁ ଆସିଯାଏ ଏବଂ ମଦ ମୋହ ତଥା ସକଳ ଛନ୍ଦ କପଟ ତ୍ୟାଗ କରିଦିଏ, ତେବେ ମୁଁ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଅତି ଶୀଘ୍ର ସାଧୁ ସମ୍ମାନ କରିଦିଏ। ମାତା ପିତା ଭାଇ ପୁତ୍ର ସ୍ତ୍ରୀ ଶରୀର ଧନ ଗୃହ ମିତ୍ର ପରିବାର ଆଦି ପ୍ରତି ରହିଥିବା ସକଳ ମମତା ସୂତ୍ରକୁ ଏକତ୍ର କରି ସେଥିରେ ଗୋଟିଏ ଡୋରି ବାନ୍ଧି ଯେ ତା ଦ୍ୱାରା ନିଜ ମନକୁ ମୋ ଚରଣରେ ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ମୋତେ ଏହି ସକଳ ସାଂସାରିକ ସମ୍ବନ୍ଧର କେନ୍ଦ୍ର କରିଦିଅନ୍ତି। ଯେ ସମଦର୍ଶୀ, ଯାହାଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାର କାମନା ନଥାଏ ଏବଂ ଯାହାଙ୍କ ମନରେ ହର୍ଷ ଶୋକ ଭୟ ନାହିଁ, ସେପରି ସଜ୍ଜନ ମୋ ହୃଦୟରେ କିପରି ବସା ବାନ୍ଧି ରହିଥାନ୍ତି ଜାଣିଛ? ସେ ରହିଥାନ୍ତି ଲୋଭୀ ହୃଦୟରେ ଧନ ବସା ବାନ୍ଧି ରହିଥିବା ପରି। ତୁମ ପରି ସଜ୍ଜନ ହିଁ ମୋର ପ୍ରିୟ। ଅନ୍ୟ କାହାରି ପାଇଁ ମୁଁ ଶରୀର ଧାରଣ କରେ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ସଗୁଣ ସାକାର ଭଗବାନଙ୍କ ଉପାସକ, ପରୋପକାରରେ ରତ, ନୀତି ନିୟମରେ ନିଷ୍ଠାବାନ ଓ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ଚରଣରେ ଭକ୍ତିମାନ, ସେମାନେ ମୋର ପ୍ରାଣ ସମାନ ପ୍ରିୟ। ହେ ଲଙ୍କାପତି, ଶୁଣ, ତୁମ ଭିତରେ ଉପଯୁକ୍ତ ସମସ୍ତ ଗୁଣ ରହିଛି, ତେଣୁ ତୁମେ ମୋର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ। ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ବାନରମାନେ ହର୍ଷଧ୍ୱନି କଲେ। କୃପାନିଧନ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଜୟ। ବିଭୀଷଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାଣୀ ଶୁଣୁଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ କର୍ଣ୍ଣକୁ ତ ଅମୃତ ତୁଲ୍ୟ ବୋଧ ହେଉଥାଏ। ତେଣୁ ଯେତେ ଶୁଣିଲେ ବି ସେ ତୃପ୍ତ ହେଉନଥାନ୍ତି। ଫଳରେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମକୁ ବାରମ୍ବାର ଧରୁଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ହୃଦୟ ଅପାର ପ୍ରେମରେ ଉଛୁଳି ପଡ଼ୁଥାଏ। ବିଭୀଷଣ କହିଲେ, ହେ ଦେବ, ହେ ଚରାଚର ଜଗତର ସ୍ୱାମୀ, ହେ ଶରଣାଗତ ରକ୍ଷକ, ହେ ସର୍ବାନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ, ଶୁଣନ୍ତୁ। ମୋ ହୃଦୟରେ ପୂର୍ବରୁ କିଛି ବାସନା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣର ପ୍ରୀତିରୂପୀ ପ୍ରବାହରେ ସେସବୁ ଭାସିଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ହେ କୃପାଳୁ, ମୋର ଏତିକି ମାଗୁଣି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପବିତ୍ର ଭକ୍ତି ଶିବଙ୍କ ମନକୁ ସର୍ବଦା ପ୍ରିୟ ଲାଗେ, ମୋତେ କେବଳ ସେ ଭକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ରଣଧୀର ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ଏହା ହିଁ ହେଉ କହି ତୁରନ୍ତ ସମୁଦ୍ର ଜଳ ମଗାଇଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ହେ ସଖା, ତୁମର କୌଣସି ଇଚ୍ଛା ନଥିଲେ ବି ଜଗତରେ ମୋର ଦର୍ଶନ ଅମୋଘ, ତାହା ନିଷ୍ଫଳ ଯାଏ ନାହିଁ। ଏପରି କହି ଶ୍ରୀରାମ ବିଭୀଷଣଙ୍କୁ ରାଜତିଲକ ଦେଇଦେଲେ। ଆକାଶରୁ ଅଜସ୍ର ପୁଷ୍ପବୃଷ୍ଟି ହେଲା। ରାବଣର ଯେଉଁ କ୍ରୋଧାଗ୍ନି ବିଭୀଷଣଙ୍କ ଶ୍ୱାସ ଅର୍ଥାତ୍ ବଚନରୂପୀ ବାୟୁ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ରୂପ ଧାରଣ କରିଥିଲା, ସେଥିରେ ପୋଡ଼ି ଯାଉଥିବା ବିଭୀଷଣଙ୍କୁ ଶ୍ରୀରାମ ରକ୍ଷା କରିଦେଲେ ଓ ତାଙ୍କୁ ଅଖଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ରାବଣ ନିଜର 10 ଶିର କାଟି ବଳି ରୂପୀ